ناظرین، جیسا کہ میرے کپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، H11 قبرستان میں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی نماز جنازہ پہ وفاقی وزراء یہاں پر موجود ہیں۔ اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اگر استادوں میں لیکھر اور دانشور کا نام لیا جائے تو عرفان صدیقی صاحب کا نام آتا ہے۔ اور آج بہت سارے لوگوں نے عرفان صدیقی صاحب کی یہ تعریف کی کہ آج جو سینٹ ہے، آج جو سیاستدان ہے، آج ایک پڑھے لکھے انسان سے محروم ہو گیا ہے۔ باقی آگے چلتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں سارا۔ اپنے ٹی وی شو میں کہا کہ میں نے بہت کچھ سیکھا عرفان صدیقی صاحب سے، تو اپنے ناظرین کو بتائیں۔ بالکل جی، عرفان صدیقی صاحب ایک بڑے ہی ایک آئیکن تھے۔ ان سے جتنے بھی لوگ ہیں، ینگ پارلیمنٹیرین سے لے کر میرے والد صاحب کے استاد تھے، وہ میرے استاد تھے۔ اور آج جب ہم تقریر کر رہے تھے تو تب بھی 27ویں ترمیم کے اوپر تو عرفان صدیقی صاحب کا چہرہ جو ہمارے سامنے تھا، اور انہوں نے ان کی جمہوریت کے لیے ان کے قلم کی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ان کے قلم جو ہیں، جب حقیقی ڈیموکریسی کی بات ہے تو رک جاتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کا قلم جو ہے ہماری پیدائش سے پہلے جمہوریت کے لیے چلتا رہا اور آخری دن تک چلتا رہا۔ نہ صرف یہ کہ بطور طالب علم، بطور صحافی بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، اور ان کے جو کالم ہیں، ان کے جو تجزیے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتی رہیں گی۔ اور ان کے سیاسی نظریات بھی تھے، سیاسی سوچ بھی تھی، اور میرے خیال میں سوچ جیسی بھی ہو، اختلافات جیسے بھی ہوں، مگر پاکستان میں اب سیاسی سوچ اور سیاسی نظریہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور عرفان صدیقی صاحب اس سیاسی نظریے اور سیاسی سوچ کی میرے خیال میں ایک آخری نشانی تھے، جس کے بعد ہمیں میڈیا میں وہ نظریات اور سوچ رکھنے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر دے اور استقامت دے۔ عرفان صدیقی صاحب جو ہے نا، وہ علم و عرفان کا ایک ایسا مجسم پیکر تھے کہ جن کے بارے میں ان کی شخصیت کے اتنے پہلو تھے جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ خطاطی سے لے کے قلم، مطلب انہیں چلانا بھی آتا تھا، حروف کی ترتیب کمال تھی ان کی۔ پھر یہ کہ ان حروف کو وہ جیسے چاہتے تھے استعمال کر لیتے تھے، کبھی شاعری کی صورت میں، کبھی تقریر کی صورت میں، کبھی کالم کی صورت میں، کبھی نثر وہ ایسے لکھتے تھے کہ لگتا ہے شاعری، اور کبھی شاعری ایسے لکھتے تھے کہ انسان حیران ہوتا تھا کہ شاید یہ نثر لکھ رہے ہیں۔ تو ایک با کمال شخصیت تھے، اور ان کی جو محبت تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ مطلب جس کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ تھی، بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی، اور ہمیشہ شائستگی، تہذیب، تو وہ ایک عہد تھا جو ہماری روایت ہے، جس طرح ہمارے مطلب بزرگوں کو ہونا چاہیے، جو ہم سنتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے، وہ اس کی عملی تفسیر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ وہ اس دنیا سے مکہ اور مدینہ جو انہوں نے کتاب لکھی تھی، اس کو سینے سے لگا کے گئے۔ باوقار اور بڑی وفادار، بڑی شائستہ صاحب علم شخصیت تھے، اور الفاظ کے استعمال پر انہیں ایسی ملکہ حاصل تھی کہ الفاظ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جیسے چاہیں الفاظ سے پوچھ لیں، الفاظ کو ترتیب دے لیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک صحافت میں، ہماری ادب میں، ہماری تہذیب میں، ہماری سیاست میں، ہماری معاشرت میں ان کا جو مقام ہے وہ ایک منفرد مقام ہے، اور ان کا جو یہاں سے رخصت ہونا ہے وہ ایک عہد کا رخصت ہونا ہے۔ بہرحال ان کے جانے سے صحافت بھی ویران ہوئی اور سیاست بھی ویران ہوئی، اور جو اقدار انہوں نے چھوڑی، جو روایات انہوں نے چھوڑی، جس کے وہ علم بردار تھے، ان کو لے کے چلنا ہمارے لیے ایک بار دشوار ضرور ہوگا، لیکن بہرحال وہی ہمارے لیے ایک بہتری کا راستہ ہے اور وہی مشعل راہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو ہزاروں لوگ یہاں پہ اس وقت ان کی آخری
स्पास पेश करने के लिए आए हैं, आखिरी सलाम पेश करने के लिए आए हैं। इन पर उनके सब पर एहसानात हैं। मैं अगर अपनी ज़ात पर देखूं तो मुझ पर उनके ज़ाती तौर पर बेइंतहा एहसानात हैं। अरशद की बात हो रही थी तो अरशद मलिक को तो ज़ाहिर है कि इस मुकाम तक पहुँचाने में उनकी दुआएँ और मेहनतें बड़ी शामिल। तो अपने अपने वो एहसानात जो इरफान सिद्दीकी साहब ने हम पे किए हैं उन्हें कभी भुला नहीं सकते, और कोशिश की है कि आखिरी सलाम पेश करने के लिए उनको यहाँ पर हम आएँ, और वो हमने बड़ी बोझल दिल के साथ और पुरनाम आँखों के साथ हमने उनको सलाम पेश किया। वो नाकाबिल फरामोश हैं, उन्हें कभी कोई भुला नहीं सकेगा, और यही उनकी ज़िंदगी की कामयाबी की दलील है। जी, मलक खुर्शीद साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब का जी कैसा रवैया था लोगों के साथ, और कैसा उठना बैठना, कैसा बोलचाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, चूँकि आपके पेशे से वो बरसा थे, जिन्होंने कलम चलाना सिखाया, जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि उनके हर लफ्ज़ को ना वो ज़िंदगी भर एसटी के बाब रहेगा, इक़दार के हवाले से, अल्फाज के हवाले से, ज़ख़ीरा अल्फाज के हवाले से, अंदाज़ बयान के हवाले से। और फिर मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में उनकी बहुत बड़ी खिदमात हैं। मैं आपको समझता हूँ कि आप समझना 2001 से आनवर्ड उन्होंने जमहूरियत के लिए जो चीज़ें लिखी हैं, उनकी सबका चीज़ें जो है ना, वो अगर मोती हैं तो वो अनमोल मोती हैं। मैं समझता हूँ आज ये शहर इस्लामाबाद में पाकिस्तान एक पढ़े लिखे, एक लिखारी, एक अच्छा मजमून लिखने वाले, एक ऐसे शख्स से महरूम हो गया जिसके एक मजमून को पढ़ के आप वाइब्रेंट हो जाते थे, आप वाइटल हो जाते थे, आप ब्रॉड बेस सोचना शुरू हो जाते थे। मैं समझता हूँ आज माशरा एक पढ़े लिखे इंसान से, पढ़ा लिखा इंसान एहसासा होता है। आज जो आप मेरे सामने खड़े हैं ना, ये सारे लोग एहसास हैं। जब ये नहीं होती, उनकी कमी महसूस होती है। मैं समझता हूँ उस हवाले से एक पढ़े लिखे इंसान के आज जाने के बाद, जिनके लिए हम कह सकते हैं अल्लाह ताला उनकी दर्जा बुलंद करे, आज मैं समझता हूँ कि ये शहर नहीं, पाकिस्तान हमारा एक सेनेटर से नहीं महरूम हुआ, पार्लिमानी लीडर से नहीं महरूम हुआ, बल्कि कौमी असम्बली सेनेट ईवान बाला ईवान ज़रियों एक ऐसे शख्स से महरूम है जिसकी इनपुट हर हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ही साहिब नज़र आदमी थे, साहिब मुताला थे, साहिब इल्म थे। सियासत के कूचे में रहने के बावजूद उनकी शख्सियत में एक इखलास था, एक तवज्जो थी, मिलनसार थे बहुत, और कद्र करते थे किताब की और किताब पढ़ने वालों की। और मैं समझता हूँ कि मैंने उनके साथ काम भी किया है एक वजारत में, जिस ज़माने में मैं मुख्तरा से वाबस्ता था। मैंने उनको बहुत अच्छा अफसर भी पाया, और बेहद अच्छे ख्याल रखने वाले, अहले इल्म का एहतराम करने वाले, और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। हमारी सियासत के कूचे में भुट्टो साहब के बाद कोई कम आदमी हैं जो इतने किताबों से दिलचस्पी रखते हों, और किताब लिखने वालों से जिनका ताल्लुक़ बहुत कुर्बत का हो। अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इरफान सिद्दीकी साहब अपनी एक ज़ाती हैसियत में एक अंजमन थे। वो बड़े लखारी आदमी थे, बड़े लिटरेरी बंदे थे, और हर दिल अजीज़ बंदे थे। हर एक के साथ उनका प्यार देखें। आज उनके जनाजे में हर मकतब फ़िक्र का आदमी जो है शामिल हुआ है, वज़ीर से लेकर फ़कीर तक हर बंदा जो है ना उसमें शामिल हुआ है। तो ये होती है कि अच्छे आदमी की निशानी, जिसने दुनिया में रख रखाव और जिसका एक आला सोच, अच्छे मेयार की बात करनी, आज उनकी ये इन चीज़ों को सामने नज़र आ रहा है सारा। हमारी तो ये दुआ है अल्लाह ताला उनको जो जन्नत नसीब करे। यही आखरत है हमारी, अल्लाह ताला आखरत अच्छी कर दे उनकी भी और हम सब की। मैं समझता हूँ कि इस वक्त में उनका जाना जो है वो वक्त से पहले चले गए हैं, लेकिन बाहर ये खुदा उनकी मर्ज़ी है। लेकिन इंसान दोस्त थे, ह्यूमैनिटी से प्यार करते थे। ख़ास तौर पर जो उन्होंने मुझ पर जो कॉलम लिखा है, वो अगर आप लोगों तक पहुँचा सके तो वो आपको यानी आप उनकी खिदमत जो है इसमें है सारा कुछ। तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छे इंसान, अच्छे दोस्त और मुखलिस इंसान थे, और करप्शन से बेदाग थे। इरफान सिद्दीकी साहब लिखने के हवाले से उस्तादों के उस्ताद, दानश्वर और लेखर एक से बढ़कर एक थे। और कहा यह भी जाता है कि नवाज शरीफ साहब के जो करीबी साथियों में अगर किसी साथी का नाम लिया जाता था या नाम आता था, वो इरफान सिद्दीकी साहब थे।